Good morning, student. Welcome you all in the illumination and electrification of building video lecture session. Up to the last video, we will finish the fourth chapter. The name is Illumination for Interior Application. It covers the points like illumination design methods, design factors, step-by-step procedure for illumination design of a residential premises, its numerical. Then step-by-step procedure for illumination design for commercial premises and numerical. General guidelines of different applications or area in hotel, offices, teaching establishment, library and industry. Now we are going to move for the next chapter and last chapter, that is the lighting for outdoor and special application. This chapter deals with general requirements and the illumination scheme for the factories, the scheme for the street lighting, then the flood lighting arrangement for various outdoor applications, again for the illumination scheme for railway lighting, then lighting for advertisement or hoardings which is used for advertise, then next for the lighting used for sports, then the illumination scheme for agriculture as well as horticulture lighting, then healthcare centers, nothing but hospitals. After that, lighting for decoration purpose for various program and functions, then stage lighting for the stage performance as well as for the functions, then next aquarium, shipyards for the good transportations, and last one is photography or the video film, etc. Now we are going to for the general requirements which is common to many applications. When we are going to design any scheme for a particular area, we just to take a survey prior to design a lighting scheme over that area, then to think of future extension or expansion, etc. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखाद्या प्रिमायसेस किंवा आउटडोर किंवा कोणताही इल्युमिनेशन स्कीम डिझाईन करत असताना पहिल्यांदा आपल्याला सर्वे करावं लागेल, करणं गरजेचं आहे. त्याचं डिझाईन आपल्याला फायनल करण्यासाठी सर्वे याची गोष्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर त्याचा लेआउट फाइंड आउट करणे हे इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली आपल्याला लाइटिंग कसे अडॉप्ट करता येईल हे त्याच्यावरूनच कळेल. म्हणजेच सर्वे आपल्याला करायला लागेल. त्याच्यानंतर त्याच लेआउटमध्ये फ्युचर एक्सटेन्शन किंवा एक्सपान्शनचा तो फॅक्टर आहे तो सुद्धा कन्सिडर करायला लागेल. देन टू मेक सिलेक्शन ऑफ लॅम्प्स, luminaries, accessories properly according to the applications. We have to find out the particular lamps as well as luminaries and the accessories required for that respective lamps and luminaries. Then check whether the scheme is economical or not without loss of quality. ज्यावेळेस आपण एखादा इल्युमिनेशन स्कीम आपण डिझाईन करणार आहे त्यावेळेस तो स्कीम जी आपण इल्युमिनेशन डिझाईन केली ती स्कीम इकॉनॉमिकल आहे का की कॉस्टली पडते किंवा त्याचा कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट किती आहे. आणि जर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट समजा एखाद्या वेळेस जास्त असेल तर त्याचा आपल्याला विचार करावा लागेल की तो इकॉनॉमिकमध्ये कसा आणता येईल. किंवा समजा कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट जास्त आहे बट रनिंग कॉस्ट त्याची कमी असेल तर एखाद्या वेळेस ते फॅक्टर कन्सिडर होऊ शकते. किंवा कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट जास्त आहे आणि रनिंग कॉस्टसुद्धा जास्त आहे तर आपल्याला
इल्युमिनेशन डिझाईन चेंज करावे लागेल. तर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ॲज वेल ॲज रनिंग कॉस्ट हे दोन्ही मॅटर करतील. तर ह्या गोष्टींसाठी सुद्धा आपल्याला इकॉनॉमिकली विचार करावा लागेल. बट इकॉनॉमिकली विचार करत असताना आपल्याला ही पण गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल, इकॉनॉमिकलच्या नादात आपण त्याची क्वालिटी आपण कुठेतरी लूज करत नाही आहे ना, ह्याचा विचार आपल्याला करावाच लागेल. देन प्रोव्हिजन ऑफ इमर्जन्सी लायटिंग सिस्टीम, अर्थात जे काय आपल्याला इल्युमिनेशन डिझाईन करायचं आहे, स्कीम डिझाईन करायचं आहे, तिथं आपल्याला बॅकअप ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. अर्थात लिफ्ट्स असतील किंवा एलिव्हेटर्स असेल किंवा एखादं हॉस्पिटल असेल किंवा एखादी इमर्जन्सी काहीतरी वर्क असेल, तर त्या ठिकाणी हे बॅकअप आपल्याला ह्या गोष्टी लागतील. मग त्यासाठी आपल्याला इमर्जन्सी लायटिंग सिस्टीमसुद्धा आपल्याला वेगळी ॲडॉप्ट करून ठेवावी लागेल. तर याचंसुद्धा प्रोव्हिजन करणं हे खूप गरजेचं आहे. देन द luminary fittings be such that no long and hard shadows are produced. जे काय आपण ल्युमिनरीज फिटिंग्स यूज करणार आहे त्याच्यातून आपल्याला लॉंग शॅडोज किंवा हार्ड शॅडोज येता कामा नयेत किंवा प्रोड्यूस होता कामा नयेत. तर हे सुद्धा आपल्याला बघावं लागेल. ग्लेअर शॅल बी अवॉइडेड. जे काही ग्लेअर्स प्रोड्यूस होतील लॅम्पमधून किंवा ल्युमिनराईज फिटिंग्समधून, तर ते कसे अवॉइड करता येईल हे आपल्याला बघावं लागेल. फॉर दी क्लिअरिटी ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ द लाईट, इझी टू क्लीन, रिपेअर्स अँड रिप्लेसमेंट हे सुद्धा बघावं लागेल. जे काय आपण स्कीम ॲडॉप्ट करतो आहे ज्यामध्ये लॅम्प्स आपण यूज करणार आहे किंवा फिटिंग्स यूज करणार आहे, तर ते इझी आपल्याला क्लीन करता येतील का किंवा त्याचं रिपेअर्स करता येईल का किंवा रिप्लेसमेंट ते करता येतील का. तर ह्यासुद्धा गोष्टी आपल्याला बघाव्या लागतील, जेणेकरून मेंटेनन्स फॅक्टर हा पॉईंट कन्सिडर होईल किंवा जी काय थ्रूआउट लाईफ असेल त्या लॅम्पची किंवा त्या इन्स्टॉलेशनची, तर थ्रूआउट त्याची लाईफ तो कम्प्लिटली ऑप्टिमाइज होऊ शकते का. तर ह्याच गोष्टींवरती ते आधारित आहे. समजा एखादं फिटिंग्स बसवले आणि त्याला क्लीनसुद्धा करता येत नाही किंवा रिपेअरसुद्धा करता येत नाही, तर तो एकूणच ती डिझाईन असेल किंवा स्कीम असेल तर ती लॉंग लाईफ चालणार नाही. तर या गोष्टींचा सुद्धा विचार करावा लागेल, ती बॅड इम्प्रेसिव्ह असेल. देन प्रोव्हाइड गुड लायटिंग मेंटेनन्स, म्हणजेच आत्ता बोलल्याप्रमाणेच जे काय इल्युमिनेशन स्कीम आपण डिझाईन करतो आहे तो लायटिंग मेंटेनन्स जो असणार आहे तो कमीत कमी मेंटेनन्स कॉस्ट म्हणा तो कमीत कमी असावा किंवा मेंटेनन्ससुद्धा जे काय वर्क लागणार आहे किंवा मेंटेनन्स करत असताना जो टाईम असणार आहे तो सुद्धा खूप कमी असेल. तर या अकॉर्डिंगली आपल्याला इल्युमिनेशन स्कीम डिझाईन करावी लागेल. युटिलाइज डे लाईट अँड ब्लेंड इट प्रॉपरली विथ इलेक्ट्रिक लाईट. मीन्स utilize daylight means natural light. Along with the natural light we have to use the electric light or artificial light. So here the blend, meaning of blend is mixture of these two. So to provide visual needs as a general for all, म्हणजेच जे काय हे नीड्स असणार आहे हे सगळ्यांसाठीच असणार आहेत. मग ते आपल्याला ते व्हिज्युअलायझेशन जे असणार आहे ते सर्वांसाठीच, जे काय ॲप्लिकेशन असेल, वर्क असेल, ह्युमन बिंग असतील जे काही युटिलाइज करणार आहेत यांच्यासाठी सेम ते व्हिज्युलाइज आपल्याला प्रोव्हाइड करावे लागेल. द नेक्स्ट, टू प्रोव्हाइड सिक्युरिटी अँड सेफ्टी, हे सुद्धा बघावं लागेल. आता इथं आपल्याला कन्सिडर करून जावं लागेल की सिक्युरिटी अँड सेफ्टी कशाची. तर या सिक्युरिटी अँड सेफ्टीमध्ये लायटिंगचा रोल हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर याच्यासाठी आपल्याला त्याच्या अकॉर्डिंगली सिक्युरिटी अँड सेफ्टी पर्पजसाठीच काय इल्युमिनेशन डिझाईन करावं लागेल. तर ते आपल्याला त्याच्या कन्सिडरेशन किंवा त्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं आपल्याला हे इल्युमिनेशन डिझाईन आपल्याला करावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल रेसिडेन्सी असेल समजा रिमोट प्लेसला, तर त्याच्या अकॉर्डिंगलीच आपल्याला इल्युमिनेशन स्कीम डिझाईन करावं लागेल सेफ्टी आणि सिक्युरिटीसाठी. म्हणजे सिक्युरिटी अँड सेफ्टीसाठी जर हा वर्ड ऐकला तर CCTVs वगैरे आपल्याला पहिल्यांदा डोळ्यासमोर येईल. बट लायटिंगच्या किंवा इल्युमिनेशन स्कीम डिझाईनच्या जर पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं जर बघायला गेलं तर आपल्याला हे फ्लड लाईट्स म्हणा किंवा प्रोजेक्टर लाईट्स म्हणा, हॅलोजन्स म्हणा, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या पहिल्यांदा येत आहेत इल्युमिनेशन स्कीममध्ये किंवा सिक्युरिटी अँड सेफ्टीच्यासाठी. तर ही गोष्ट ह्या पद्धतीनं आपल्याला विचार करणं गरजेचं आहे. द नेक्स्ट, टू प्रोव्हाइड स्कीम विच विल गिव्ह प्लीझिंग
अँड स्टिम्युलेटिंग ॲटमॉस्फिअर इन फॅक्टरीज. अर्थात फॅक्टरीमध्ये जे काही प्रोडक्टिव्ह रिलेटेड वर्क चालले किंवा प्रोडक्शन चालले, याच्यामध्ये जे काय फॅक्टरीचे वर्कर असतील किंवा ह्युमन बिंग असेल, यांच्यामध्ये इन्स्पायरेशन होण्यासाठी किंवा मोटिवेट होण्यासाठी किंवा ॲटमॉस्फिअर प्लीझंट राहण्यासाठी इल्युमिनेशन स्कीमचा खूप मोठा इम्पॉर्टंट रोल आहे जो प्ले करावा लागतो. तर ही गोष्ट जी काही स्कीम आपण प्रोव्हाइड करणार आहे ती प्लीझंट असायला हवी. ॲटमॉस्फिअर जो असेल तो प्लीझंट करून जाईल. इन फॅक्टरीज प्रोव्हाइड सच दॅट सीइंग इज पॉसिबल, दॅट इज ॲक्युरेटली ऑर एफर्टलेस. म्हणजे जी काय गोष्ट असेल ॲप्लिकेशन किंवा वर्किंग प्लेनवरती ज्या काही गोष्टी असतील ह्या एफर्टलेस दिसायला हव्यात, इझी दिसायला हव्यात, ॲक्युरेट दिसायला हव्यात. टेक केअर नो ॲक्सिडेंट टेक प्लेस. अर्थातच फॅक्टरीच्याच किंवा फॅक्टरी असेल किंवा कमर्शियल एखादा असेल किंवा आउटडोअरला कुठलंही कॉरिडॉर असेल, तर ह्या गोष्टी असतील हे ॲक्सिडेंट्स होऊ नयेत याच्यासाठीच या सगळ्या गोष्टी करायच्यात. समजा स्ट्रीट लाईट असेल तर स्ट्रीट लाईटचा उद्देश तो असा आहे की व्हिजिबिलिटी सगळीकडे असायला हवी, जेणेकरून ॲक्सिडेंट्स कोणतेच होता कामा नयेत. छोटे मोठे कोणतेही असतील ते होता कामा नयेत. अवॉइड एक्सेसिव्ह इल्युमिनन्स ऑर लॅक ऑफ इल्युमिनन्स. स्कीम आपल्याला अशी डिझाईन करावी लागेल की ती एक्सेसिव्हसुद्धा असू नये आणि लॅकनेस म्हणजे त्याचं कमीपणासुद्धा असू नये. म्हणजे ऑप्टिमायझेशन आपल्याला तो जावं लागेल, इफिशियंटला आपल्याला स्कीम डिझाईन करून जायला लागेल. एक्सेसिव्ह जर असेल तर ती वेस्ट ऑफ मनी असेल आणि लॅक असेल तर ती डी क्वालिटी किंवा डी रेटिंग प्रोडक्ट्स आपल्याला हे बाहेर त्याच्यामुळे निघू शकतात. तर ही गोष्ट आपल्याला नक्कीच बघावी लागेल इल्युमिनेशन स्कीम डिझाईन करत असताना. फॉर रोड्स इम्प्रूव्ह व्हिजिबिलिटी टू फॅसिलिटेट द फ्लो ऑफ ट्रॅफिक अँड पेडेस्ट्रियन्स. ज्या रोडवरती स्ट्रीट लाईट्सचा आत्ता जो उल्लेख केला होता त्या रोडवरती लावणार आहेत. याचं रिझन असणार आहे की कशासाठी लावायचे आहेत, तर त्या व्हिजिबिलिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी. हे कुणासाठी, हे जे काय ट्रॅफिक चाललं असेल त्यांच्यासाठी आणि पेडेस्ट्रियन्स असतील, पेडेस्ट्रियन म्हणजे चालणारी लोक त्याच्यावरचे, तर यांच्यासाठी ही व्हिजिबिलिटी कशी इम्प्रूव्ह होईल याच्यासाठी ते स्ट्रीट लाईट्स आणि त्याच्या कन्फिगरेशन्स आपल्याला यूज करावं लागतील ह्या रोडवरती. ट्राय फॉर युनिफॉर्म इल्युमिनेशन ऑन द रिस्पेक्टिव्ह एरियाज. According to the application, we have to keep illumination in uniform condition. म्हणजे आपल्याला काय जे काही स्टँडर्ड लेवलचे काय ठरवून दिलेत इल्युमिनेशन, त्या ॲप्लिकेशननुसार आपल्याला ह्या युनिफॉर्म इल्युमिनेशन त्या वर्किंग प्लेनवरती कसं भेटेल हे आपल्याला त्या डिझाईनमधून आपल्याला फाइंड आउट करायला लागेल. देन नेक्स्ट, फॉर स्ट्रीट लाइटिंग टू प्रोव्हाइड ऑटो ऑन अँड ऑफ ह्या प्रोव्हिजन्स. म्हणजे स्ट्रीट लाईट जे असेल, शक्यतो आता आपण बघतोय सिटीमध्ये असेल किंवा टाऊनमध्ये असेल, विलेजमध्ये असेल, तर याच्यासाठी स्ट्रीट लाईट्स वर्कर आहेत म्हणजे ऑन आणि ऑफ करण्यासाठी. तर ऑन आणि ऑफ करण्यासाठी समजा जर ऑटो टायमर वगैरे जर बसवले तर तो संध्याकाळच्या वेळेस ऑन होईल आणि सकाळच्या वेळेस ऑफ होईल. तर ह्या गोष्टीतून जर गेलं म्हणजे LDR जर यूज केला तर हे शक्य आहे, हे ऑटो मोडमध्ये जाऊ शकतं आणि याच्यामुळं बाकीच्या गोष्टी इफिशियंट राहू शकतील. तर त्यासाठी शक्यतो ह्या ऑटो चेंजओव्हरवरती असायला हव्यात असं त्याचं म्हणणं आहे. द नेक्स्ट, सिलेक्ट फ्लड लाइटिंग प्रोजेक्टर्स लोकेशन्स अँड फिटिंग प्रॉपरली. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण फ्लड लाईट्स किंवा प्रोजेक्टर्स किंवा लोकेशन्स ज्या ठिकाणी यूज करणार आहेत आपण, तर त्याचं लोकेशन अँड फिटिंग्स हे प्रॉपरली चूज करावं लागेल, सिलेक्ट करायला लागेल. नाउ द नेक्स्ट पॉईंट इज फॅक्टरी लाइटिंग. फॅक्टरी लाइटिंग it consists various areas such as production zone or the production area, as well as raw material field or raw material handling plant and the processing plant, as well as packaging area, testing area, canteen, medical facilities, playgrounds as well, canteen services, common halls. So these are various
areas which are included in the factories. So we have to uh, keep in mind that the employees and workers health as well as for their encourages to increase production and productivity in that respective factories. फॅक्टरी लायटिंग आपल्याला डिझाईन करत असताना जे काही वेगवेगळ्या एरिया आता सांगितल्यात, ह्या एरियामध्ये आपल्या इल्युमिनेशन स्कीम किंवा ही इल्युमिनेशन डिझाईन आपल्याला अशी डिझाईन करावी लागेल की जेणेकरून जे काही एम्प्लॉईज असतील, वर्कर असतील, तर यांचं एनकरेजमेंट कशी होईल किंवा ह्यांना वर्क करण्यासाठी इफिशियन्सी कशी वाढेल, तर यासाठी तो इल्युमिनेशन स्कीम डिझाईन हे फॅक्टरीमध्ये खूप मोठा रोल प्ले करू शकतो आहे, तो ठरतो आहे तसा, की जेणेकरून याच्यामधून त्या वर्कर्स असतील किंवा एम्प्लॉईज असतील तर त्यांना ते मोटिवेशन मिळेल आणि याचाच परिणाम म्हणून जे काही प्रोडक्टिव्हिटी वाढल्यानंतर ऑटोमॅटिकली प्रॉफिटेबिलिटी वाढणार आहे त्या फॅक्टरीची. परत याचाच बाउन्स बॅक म्हणून प्रॉफिटेबिलिटी वाढल्यानंतर जे काही एम्प्लॉईज असतील, एम्प्लॉयर असतील, वर्कर असेल, त्यांच्या सॅलरीमध्ये परत आणखीन इन्क्रीमेंट हे होऊ शकते. म्हणजे हे चक्र असंही चालू राहील. म्हणजे ह्याच्यामध्ये डायरेक्टली असेल किंवा इनडायरेक्टली असेल, इल्युमिनेशन स्कीम डिझाईन हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे समजा ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी असेल किंवा रॉ मटेरियल हँडलिंग प्लांट असेल तिथला, तर ह्या गोष्टी असतील. नंतर प्रोसेसिंग प्लांट असेल आणि त्याच्यानंतर मग टेस्टिंग डिपार्टमेंट असेल, त्याच्यानंतर मग ते प्रॉडक्ट जिथं पॅकेजिंग होतं आहे तिथे ही गोष्ट असेल. इथे जर करेक्ट इल्युमिनेशन स्कीम डिझाईन आपण जर केलो तर तिथलं जो काही वर्कर असेल तो वर्क करत असताना त्याला कधीच एफर्टलेस वर्क तिथं होईल, तो कधीच टायर्ड होणार नाही, तो एनकरेजमेंट त्याला मिळेल तिथूनच आणि तो कंटिन्युअस त्या एफिशियंटली वर्क करत राहील. तर ही गोष्ट या पद्धतीनं आपल्याला इल्युमिनेशन स्कीम डिझाईन करावी लागेल की जेणेकरून तो हाय इफिशियंट वर्क करायला स्टार्ट करेल आणि त्या कंपनीचा प्रॉफिट होईल ॲज वेल ॲज त्याच एम्प्लॉईज असतील, वर्कर असतील, त्यांनासुद्धा हे प्रॉफिटेबल मिळून जाईल. नाव द जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॅक्टरी. A factory lighting installation in common with other indoor equipment should provide an adequate illumination on the working place and give a good distribution of light. Employ simple and easily cleaned fittings and avoid glare. It is essential not only to avoid glare as well as from the lamp itself but also reflected glare from any polished surface which may be within the line of vision. आपल्याला ज्यावेळेस इनडोअरसाठी आपण इल्युमिनेशन स्कीम डिझाईन जशी केली होती तशीच आउटडोअरसाठी करत असताना या जनरल रिक्वायरमेंटमध्ये त्यांनी सांगितले की ग्लेअर्स कशा अवॉइड करता येतील डायरेक्ट लॅम्पमधून सुद्धा, आणखीन जे ग्लेअर रिफ्लेक्ट होणार आहे जिथं पॉलिश्ड सरफेस असेल तिथूनसुद्धा, की जेणेकरून तो ग्लेअर आल्यानंतर त्या विजन ऑफ लाईनमध्ये आल्यानंतर जो अडथळा ऑब्स्टॅकल निर्माण होऊ शकतो त्या वर्करला किंवा एम्प्लॉईला त्या फॅक्टरीमध्ये, तर हे टाळण्यासाठी हे पॉलिश सरफेसवरून असेल किंवा लॅम्पमधून असेल हे ग्लेअर कसं अवॉइड करता येईल ही आपल्याला ती काळजी घ्यावी लागेल. नाव द जनरल लाइटिंग. द युजुअल स्कीम इन फॅक्टरीज अँड वर्कशॉप इज टू hang a number of lamps at a sufficient height so that uniform distribution of light over the working plane is obtained. In a large machine shop, the height is governed by the necessity of keeping the lamps above the traveling crane. In such cases, it is often desirable to supplement the main lighting by side lighting in order to give additional illumination on a vertical plane. Since light colored walls and ceiling add to the effectiveness of an installation, therefore it is necessary to paint with white color. जनरल लाइटिंग ह्या प्रोडक्शन रिलेटेड किंवा प्रोसेसिंग प्लांट जर असतील तर त्या नंबर ऑफ बंच असतील किंवा नंबर ऑफ लॅम्प्स असतील सफिशियंट हाईटवरती हँग केलेले असतात की जेणेकरून युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन ही लाईट या वर्किंग प्लेनवरती ऑप्टेन होईल. लार्ज मशीन शॉप असेल तर त्याच्या अकॉर्डिंगली हे लॅम्प हे बसवलेले असतात. तसेच जे ओव्हरहेड ट्रॅव्हलिंग क्रेन असतील त्याच्यावरती सुद्धा ह्या लॅम्प्स बसवलेले असतात. आणि ज्यावेळेस आपल्याला साईड लाईटिंग ऑर्डर असेल तर त्यावेळेस त्या पद्धतीनं त्या लाईट्स सप्लिमेंटरी लाईट्स ह्या प्रोव्हाइड केलेल्या असतात.
जे इल्युमिनेशन व्हर्टिकल प्लेनवरती घ्यायचे आहेत त्यासाठी आपल्याला त्याच्या अकॉर्डिंगली आपल्याला मटेरियल किंवा जे काय ॲक्सेसरीज म्हणतो आहे आपण फिटिंग्स म्हणतो आहे ते यूज करायला लागतील. आणि मग ह्याच्यासाठी व्हर्टिकल प्लेनवरचे इल्युमिनेशन असेल तर ज्यासाठी आपल्याला सिलिंग किंवा जे काही वॉल असेल, वॉल सरफेस असेल, तर त्याचा शक्यतो कलर हा व्हाईट असावा किंवा जो काही कलर असेल तो फेंट तरी असावा किंवा लाईट तरी कलर असावा की जेणेकरून त्याच्यावरून रिफ्लेक्शन्स मिळतील आणि इफेक्टिवनेस त्याचा इन्स्टॉलेशनचा परत वाढेल. तर त्यासाठी जनरल लाईटिंग ह्या पद्धतीत आपल्याला यूज करावी लागेल. द नेक्स्ट इज लोकल लाईटिंग. काही असे पॉईंट्स असतील प्रोसेसिंग प्लांटमध्ये किंवा फॅक्टरीजमध्ये किंवा एरिया असेल ज्या ठिकाणी जनरल लाईटिंग अलॉंग विथ द लोकल लाईटिंग प्रोव्हाइड करायला लागेल. जसं की एखादं बेंच असेल, मशीन असेल किंवा व्हॉईस असेल तर त्या ठिकाणी ते पोर्टेबल किंवा फ्लोअर माउंटेड आपल्याला लॅम्प्स ह्या प्रोव्हाइड करायला लागेल. पोर्टेबल किंवा हँड लॅम्प अटॅच्ड वॉल प्लग्स हे आपल्याला सुद्धा प्रोव्हाइड करायला लागतील. यांचं जे ग्लेअर असेल ते आईजवरती येऊ नयेत म्हणून आपल्याला ह्याच्यावरती रिफ्लेक्टरसुद्धा यूज करायला लागतील. जे रिफ्लेक्टर असेल डीप रिफ्लेक्टर्स हे यूज करायला लागतील की जेणेकरून त्या व्हिजन लाईनमध्ये ते सगळे ग्लेअर्स किंवा तो इल्युमिनेशन रेस त्याच्यामध्ये येता कामा नयेत. आता हे लोकल लाईटिंग अकॉर्डिंग टू त्या स्पेशल त्या वर्कसाठी हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला यूज करायला लागतील. म्हणजे जनरल लाईटिंग असताना पर्टिक्युलर त्या वर्किंग प्लेनवरती किंवा त्या व्हॉईस किंवा बेंचवरती आपल्याला ह्या सगळे लॅम्प्स फिटिंग करावे लागतील. पोर्टेबल हँड लॅम्प असेल किंवा एखादं वर्कर असेल तर त्यांच्या हेल्मेटमध्ये वरती सुद्धा तो लॅम्प प्रोव्हाइड केला जातो. त्याला लोकल लाईटिंग असं सुद्धा म्हटलं जाऊ शकतं. तर हे जे काय असतील लॅम्प्स हे लो व्होल्टेज लॅम्प असतील. हे 50 व्होल्टवरती चालणारे. याच्यासाठी आपल्याला सेपरेट सप्लाय सिस्टीम यूज करावा लागेल. आणि जे सप्लाय सिस्टीम जे असेल ते लो व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमवरती चालतील. याला ट्रान्सफॉर्मरसुद्धा आपल्याला जोडावा लागेल. 50 व्होल्टवरती हे चालणारे असतील तर ते 50 व्होल्ट स्टेप डाऊन करून घ्यावे लागतील की जेणेकरून डार्क प्लेसेस जिथं असेल त्या ठिकाणी आपल्याला ह्या गोष्टी यूज करायला लागतील ज्याच्यामुळे कुठलेच आईजवरती स्ट्रेस येता कामा नयेत किंवा जे काही कम्फर्ट जो असेल तो त्याच्यातून येईल वर्क करत असताना. तर ह्यासाठी लोकल लाईटिंग ही प्रोव्हाइड करायला लागेल. नेक्स्ट एमर्जन्सी लाईटिंग. इथे आपल्याला इंटरनल पायलट लाईटिंग किंवा एखादी इमर्जन्सी कंडिशन असेल तर त्यावेळेस इव्हॅक्युएट होण्यासाठी तर ते स्पीडी इव्हॅक्युएशन ऑफ पर्सनल याच्यासाठी पायलट लाईटिंग आपल्याला यूज करायला लागेल. आणि त्यावेळेस मग मेन लाईटिंग सर्किट हे ऑफ करावं लागेल. मग याच्यामध्ये इंटरनल पायलट लाईटिंग हे लागेल, एक्सटर्नल पायलट लाईटिंगसुद्धा लागेल. तर या पद्धतीत आपल्याला हे सगळे प्रोव्हाइड करायला लागतील. कुठे कुठे तर कंट्रोल पोस्ट असेल, फर्स्ट एड सेंटर असेल किंवा जिथं इम्पॉर्टंट प्लांटमध्ये जिथं इम्पॉर्टंट जागा असेल ज्या ठिकाणी जिथं आपल्याला ऑब्झर्वेशन करण्यासाठी जर काय पोस्टिंग वगैरे जर असतील पोस्ट असतील तर त्या ठिकाणी आपल्याला सगळ्या गोष्टी ठेवाव्या लागतील इमर्जन्सी लाईट म्हणून. म्हणजे इमर्जन्सी लाईट ही जी काय असणार ही इंडिपेंडंट असेल टोटली आणि ही जी फुल्ली कंट्रोल्ड असेल. म्हणजे सिस्टीमवरती सिस्टीमचा आणि याचा काही संबंध असता कामा नये. अर्थातच मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्री असतील तर तिथं पेट्रोलिंगसुद्धा केलं जातं आहे. म्हणजेच त्याच्या इमर्जन्सी कंडिशनमध्ये या सगळ्या लाईट्स काही इमर्जन्सी जरी झाली तर हे जे काय पायलट लाईटिंग असतील इंटरनल असेल किंवा एक्सटर्नल पायलट लाईटिंग असेल तर हे ते चालूच राहणं हे गरजेचं आहे. आणि याचा सप्लाय सिस्टीम हा सगळा टोटली डिफरंट असेल, वेगळा असेल. त्याचं सर्किट वेगळा असेल. तो कधीच बंद न पडणारा असावा. याच्यासाठी मग तो बॅटरीवरती ऑपरेट होणारा असावा किंवा पेट्रोल ड्रिवन जनरेटर असेल किंवा डिझेल ड्रिवन जनरेटर असेल याच्यातून तो चालणारा असावा. म्हणजे मेन सप्लाय सिस्टीमपासून वेगळा असायला हवा. कुठलीही इमर्जन्सी असेल आता समजा काही इमर्जन्सी कंडिशन असेल तर वर्कर्स असतील किंवा जे एम्प्लॉईज असतील त्यांना इव्हॅक्युएट जर लवकर व्हायचं असेल तर त्या गोष्टींसाठी समजा आत काही दुर्दैवी घटना जर होत असेल तर त्यावेळेस शॉर्ट सर्किट असेल किंवा आणखीन काय असेल
तर ही सिस्टीम पूर्ण जर शटल डाऊन जर होत असेल तर त्यावेळेस ही इमर्जन्सी लाईटिंग ह्या सगळ्या चालू असायला हव्यात, की जेणेकरून हे सगळे पर्सनल्स असतील हे इव्हॅक्युएट होतील लवकरात लवकर, आणि म्हणजे ह्युमन बिंग तरी ॲटलिस्ट हे सेव्ह होऊ शकेल बाकीच्या गोष्टींपासून. तर यासाठी ही खूप इमर्जन्सी लाईट ही खूप महत्त्वाची आहे, आपल्याला अशी प्रोव्हाइड करणं गरजेचं आहे तर फॅक्टरी लेआउटमध्ये. द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल लाईट फिटिंग्स. याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या टाईपचे रिफ्लेक्टर्स असतील ते आपल्याला बघून घ्यावे लागतील. जस्ट टेक अ लुक फॉर दी स्टँडर्ड रिफ्लेक्टर. These are made to accommodate for 40 to 1500 watt lamp. They give adequate and uniform illumination. 40 ते 1500 वॅटपर्यंतच्या लॅम्पसाठी आपल्याला हे स्टँडर्ड रिफ्लेक्टर्स आपण यूज करू शकतो आहे, जे ॲडिक्वेट म्हणजे सफिशियंट आणि युनिफॉर्म इल्युमिनेशन हे स्टँडर्ड रिफ्लेक्टर देऊ शकतात. इट इज माउंटेड ॲट अ स्पेसिंग इक्वल टू अबाउट 1.5 टाइम्स देअर माउंटिंग हाईट. ज्या दोन ह्याच्यातलं काय बरं रिफ्लेक्टर्स असतील त्याच्यात दोनमधलं स्पेस जे असणार आहे ते हाईटच्या 1.5 टाइम्स असेल, जे स्टँडर्ड त्याने सांगितलं आहे. नेक्स्ट वन इज डिफ्युजिंग फिटिंग्स. व्हेन मोर डिफ्युज्ड लाईट इज रिक्वायर्ड दॅन स्टँडर्ड टाईप रिफ्लेक्टर, अ डिफ्युजिंग ग्लास स्क्रीन मे बी फिक्स्ड अक्रॉस स्टँडर्ड टाईप रिफ्लेक्टर. म्हणजे ज्यावेळेस मोर डिफ्युज्ड लाईट ही ज्यावेळेस लागणार आहे आपल्याला स्टँडर्ड टाईप रिफ्लेक्टरपेक्षा, तर त्यावेळेस मग त्याच्यावरती ग्लास स्क्रीन म्हणजे आपण त्याला जाळं म्हणू शकतो, नेट म्हणू शकतो, तर ते ग्लासचं रिफ्लेक्टर्स असलेले डिफ्युजिंग म्हणतो आहे आपण त्याला, ते त्याच्यावरती फिक्स केलेलं हे फिटिंग्स याला डिफ्युजिंग फिटिंग असं म्हणतात. आणि मग हे लावलं जातं. कमर्शियल सेक्टरमध्ये जर आपण गेल्यानंतर किंवा कमर्शियल ऑफिसेस असतील तर इथे त्या सिलिंगमध्ये अशा टाईपचे, जसं की ह्या पिक्चरमध्ये दिसतो आहे तशा टाईपचे फिटिंग्स हे लावलेले तुम्हाला दिसतील सिलिंगमध्येच. ॲप्लिकेशन असेल दिस आर युज्ड वेअर हायली पॉलिश्ड आर्टिकल्स आर डील विथ इट. ज्या ठिकाणी पॉलिश्ड आर्टिकल्स ठेवलेत अशावरती ह्यांना इल्युमिनेट करण्यासाठी म्हणून ह्या डिफ्युज्ड टाईप फिटिंगचा यूज केला जातो आहे. देन concentrating reflectors. A reflector with concentrated beam is employed in large machine shop and foundries. म्हणजे ज्या ठिकाणी लार्ज मशीन शॉप आहे, फाउंडरीज आहेत, अशा ठिकाणी हे कॉन्सन्ट्रेटेड रिफ्लेक्टर्स हे यूज केले जातात. ज्या ठिकाणी हाईट मॅटर करते, खूप हाईट असेल त्या वर्किंग प्लेनपासून, तर आपल्याला अशा पद्धतीचे कॉन्सन्ट्रेटिंग रिफ्लेक्टर्स हे यूज करायला लागतील. वेअर ऑर्डिनरी रिफ्लेक्टर वूड हॅव टू वाईड अँगल अँड डायव्हर्जन्स अँड वूड वेस्ट लाईट ऑन द वॉल्स. म्हणजे जिथं लार्ज मशीन शॉप आहे त्या ठिकाणी हे कॉन्सन्ट्रेटिंग रिफ्लेक्टर्सचा यूज अशा करता केला जातो की तिथे वर्किंग प्लेनपासून जास्त हाईटवरती ह्या सगळ्या गोष्टी बसवाव्या लागतील लॅम्प्स, आणि तिथून जर समजा स्टँडर्ड रिफ्लेक्टर जर बसवत असू तर त्याचा अँगल जास्त असल्यामुळं ती वाईड अँगलवरती इल्युमिनेट सगळे करणार. म्हणजे लार्ज मशीन असेल तर त्याच्या अवतीभोवती सगळा उजेड पडेल किंवा इल्युमिनेट होईल, आणि मग आपल्याला जो काही वर्किंग प्लेनवरती जे काही लागणार आहे इल्युमिनेशन लेवल ही मिळणार नाही प्रॉपर, आणि मग हे या सगळ्या नादात आपण हे लाईट जे काय असणार आहे हे वेस्ट करत राहणार. हे कसं की वाईड अँगलमुळं आणखीन आपण ॲडिशनलला परत स्टँडर्ड रिफ्लेक्टरचा लॅम्प आणखीन एक यूज करणार, असं म्हणजे मोर दॅन रिक्वायरमेंट आपण तिथं टाकणार, त्याच्यामुळं ही लाईट वेस्ट होऊ शकते. त्यासाठी आपल्याला कॉन्सन्ट्रेटिंग रिफ्लेक्टर हे यूज करायला लागेल. म्हणजे जास्त हाईटवरती नेल्यानंतर वर्किंग प्लेनवरती आणण्यासाठी म्हणून कॉन्सन्ट्रेटिंग रिफ्लेक्टर्स हे यूज करायला लागतील. द नेक्स्ट enclosed diffusing fittings. A lamp with these fittings gives very even and well diffused light. These are used where light colored walls and ceiling are there. एन्क्लोज्ड डिफ्युजिंग फिटिंग सांगितलं. एन्क्लोजचा अर्थ आहे पूर्णपणे झाकलेला असा होऊ शकतोय, कवर असलेला. तर डिफ्युजिंग फिटिंग जे मग सांगितलं त्या पद्धतीनं वरती
ग्लासचं स्क्रीन असलेलं. आता इथे पिक्चरमध्ये असं दिसतंय की त्या सिलिंगमध्ये पूर्ण आतमध्ये कन्सिल टाईपच हे लॅम्प बसवलेला आहे, वरती ग्लास दिसते आणि याच्यातून मग युनिफॉर्म आणि इवन म्हणतो इवननेस जो आहे त्या लॅम्पचा किंवा त्या इल्युमिनेशनचा हे पूर्ण त्या ग्लासमधून दिसतोय. म्हणजे लॅम्प एका ठिकाणी जरी असला तरी ती पूर्ण ग्लास ॲट अ टाईम इल्युमिनेट होते आणि याच्यामुळे वेल डिफ्युज्ड लाईट ही प्रोड्यूस होते. सो दीज आर युज्ड वेअर द लाईट कलर्ड वॉल्स अँड सिलिंग आर देअर. म्हणजे अशा ठिकाणी आपल्याला हे इन्स्टॉल करतोय आपण जिथं ज्या ठिकाणी वॉल किंवा सिलिंग असेल हे लाईट कलरचे असायला हवेत किंवा फेंट असायला हवेत. द नेक्स्ट angle reflectors. Angle reflectors are used to provide illumination in vertical plane. This can be mounted on walls. म्हणजे ज्या ठिकाणी व्हर्टिकल प्लेनवरती आपल्याला इल्युमिनेशनची गरज आहे अशा ठिकाणी आपल्याला अँगल रिफ्लेक्टर म्हणजे जो रिफ्लेक्टर आहे स्टँडर्ड तो फक्त इन्क्लाइन झाला आहे म्हणून याला अँगल रिफ्लेक्टर असं म्हणलं आहे. ज्या ठिकाणी आपल्याला व्हर्टिकल प्लेनवरती किंवा वॉल सरफेसवरती जर आपल्याला इल्युमिनेट करायचं असेल तर आपल्याला अँगल रिफ्लेक्टर यूज करायला लागेल. देन टाइप्स ऑफ लॅम्प्स फॉर इंडस्ट्रियल फिटिंग्स. The discharge lamp used where color rendering is not important. ज्या ठिकाणी कलर रेंडरिंगचा इम्पॉर्टन्स नाही आहे त्या ठिकाणी आपण डिस्चार्ज लॅम्प यूज करू शकतोय. फ्लुरोसंट लॅम्प एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट्स ऑफ इट्स नॅचरल डे लाईट कलर. फ्लुरोसंट लॅम्प आपण यूज करतोय ऑन द अकाउंट ऑफ नॅचरल डे लाईट कलर अँड इट्स लेस ग्लेअर ॲज वेल ॲज इट प्रोड्युसेस लेस हीट दॅन द फिलामेंट लॅम्प फॉर द सेम लाईट आउटपुट. म्हणजे अशा ह्या 2-3 लॅम्प आहेत ज्या आपण यूज करू शकतो इंडस्ट्रियल लाईट फिटिंगसाठी. द नेक्स्ट अबाउट दी मेंटेनन्स. क्लीन दी लाईट फिटिंग्स पिरियॉडिकली. द मेंटेनन्ससाठी लाईटिंग स्कीमचं जे असणार आहे ते मेंटेनन्स हे पूर्णपणे ठरलं आहे. ह्या जे काही वर्किंगमध्ये आहेत त्या गोष्टींचं जर मेंटेनन्स करायचं म्हणलं असेल तर हे क्लिनिंग करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे ज्याच्यातून वेस्ट लाईट फॅक्टर हा रिमूव्ह होईल किंवा कमी होत जाईल आणि युटिलायझेशन फॅक्टर हा वाढेल. त्यासाठी क्लिनिंग हे खूप त्या लाईट फिटिंगचं खूप महत्त्वाचं आहे आणि हे पिरियॉडिकली होणं खूप महत्त्वाचं आहे. याच्यासाठी फ्रिक्वेन्सी ही सुद्धा खूप महत्त्वाची ठरते की क्लिनिंग पिरियडची फ्रिक्वेन्सी. तर ज्या ठिकाणी डर्टी ॲटमॉस्फिअर असेल डर्टी सराउंडिंग असेल तर त्या ठिकाणी क्लिनिंग पिरियड असेल वन्स ऑर ट्वाईस इन अ वीक. जे आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा हे आपल्याला मेंटेनन्स हा अटेम्प्ट करावा लागेल. आणि ज्या ठिकाणी एरिया अंडर बेस्ट कंडिशन असेल त्या ठिकाणी प्रत्येक 4 ते 6 आठवड्यामध्ये आपण ही मेंटेनन्सचा अटेम्प्ट क्लिनिंगचा आपण हा करू शकतो. म्हणजे अशा प्रकारे आपण मेंटेनन्स करू शकतो की जेणेकरून जे काही लॅम्प फिटिंग्स असतील तर त्याच्या त्या लाईफपर्यंत पोहोचतील. तर हे मेंटेनन्स हे खूप इम्पॉर्टंट आहे लाईट फिटिंग्समध्ये. म्हणजे हे प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स आहे. मेंटेनन्स आफ्टर फॉल्ट हा तर असतो त्याच्यामध्ये रिप्लेसमेंट वगैरे सगळ्या गोष्टी येतात. बट हा प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स हे आपल्याला या पद्धतीने जावं लागेल. सो टुडे वी आर स्टॉप ओव्हर हिअर.